Practical number 10. Working with formula and functions in worksheet. Last टाइमच्या प्रॅक्टिकलला आपण बघितलं होतं. Create, open and edit worksheet. Basic settings regarding the Excel sheet. Practical number 10. Working with formula and functions in worksheet. Practical significance is spreadsheet condition, function and formula are expression entered into a cell on the spreadsheet software. It is used to perform calculation on the value, enter it to obtain the desired results. There are numerical, mathematical, trigonometric, statistical, financial and logical formulas that can make complex calculations. This practical develops the ability to apply formulas, that is, if condition, function and name ranges in many ways. Program outcome, basic knowledge, apply knowledge of basic mathematics, science and basic engineering to solve the problem related to application of computer and communication services in storing, manipulating and transmitting data. Often in the context of a business or other enterprise, experiment and practice, plan to perform experiments and practice and to use the result to solve information technology related problems. Engineering tool apply appropriate information technology related technique tools with an understanding of the limitation. Ethics apply ethical principles for commitment to professional ethics, responsibility and norms of practice in the field of information technology. Individual and teamwork function effectively as a leader and team member in diverse multidisciplinary terms. Then communicate effectively in oral and written form. Relevant course outcome is interpret data and represent it graphically using spreadsheet. Practical learning outcome, insert formula if condition, function and name arrange in worksheet. Practical skill, develop formulas to simplify calculations of data on spreadsheet. Apply conditional statement on spreadsheet data and apply different functions on spreadsheet data as per requirement. Relevant effective domain related outcome, demonstrate working as a leader and team member, maintain tools and equipment, follow ethical practice. Minimum theoretical background for this practical is all worksheet tools give the facility to have custom formulas. To use the formula in any of the cell, one needs to begin it with is equal to symbol followed by formulas in brackets. Users can make use of predefined formulas to perform certain operations such as addition, average, minimum count, maximum count, etc. One can make use of advanced mathematical formulas like square root, power and also use conditional statement like if. आता आपण प्रोसिजर बघू. वर्क विथ फॉर्म्युलाजला प्रोसिजर आहे. सिलेक्ट टू एंटर द फॉर्म्युला इन टाइप एन इक्वल साइन इन द सेल ऑफ टू बिगिन फॉर्म्युला. टाइप एन ओपन parenthesis if necessary, create a cell reference, enter a mathematical comparison text or reference operator as required. Then next procedure is write a function, select the cell to enter the function, type an equal sign to enter a function, type the complete function with necessary parameters by following its syntax and then press enter key. आता आपण actual performing बघू. एक ब्लँक स्प्रेडशीट घेतोय आपण. फॉर एक्झाम्पल for the formula insertion,
लास्ट टाइम आपण काय बघितलं होतं, मेल मर्जचा जो कंटेंट आपण मेल मर्ज साठी डेटाबेस यूज केला होता स्टुडंट इन्फॉर्मेशनचा, आठवतंय? Yes. मेल मर्ज साठी आपण एक्सेल फाईल यूज केली होती. त्या एक्सेल फाईलचं नाव होतं स्टुडंट इन्फॉर्मेशन आणि त्यात बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टुडंट एंटर केलेली होती, लाईक नेम ऑफ दॅट स्टुडंट, लोकेशन ऑफ दॅट स्टुडंट अँड एक्सेट्रा. आता आपण बघणार आहे डिफरंट फॉर्म्युलाज आणि फंक्शन्स या गोष्टी बघायच्या इन एक्सेल. आता हा माझा रेडी डेटाबेस आहे. हा डेटाबेस मी कशासाठी बनवलेला होता, फॉर द रिझल्ट अनालिसिस. ओके, हे शीट दिसतंय का तुम्हाला? तुमच्या मार्कशीट वरती जो रिझल्ट येतो ना तो ॲज इट इज प्रत्येक स्टुडंटचा पेस्ट इथे बघा, दिसतंय का? थिअरी, प्रॅक्टिकल. हा स्टुडंट आहे सपोज, फॉर एक्झाम्पल नेम ऑफ द स्टुडंट इज वाणी पुष्पक श्रीकांत. आता याला किती सब्जेक्ट्स आहे, JPR, SCN, DCC, MIC, गॅट, 5 सब्जेक्टची इन्फॉर्मेशन आहे आणि 5 सब्जेक्ट मध्ये परत त्याचं एंड सेमिस्टर आणि असेसमेंट, प्रॅक्टिकल, फायनल एक्झाम, असेसमेंट असे एका सब्जेक्टसाठी 4 कॅटेगरीमध्ये त्याचे मार्क्स डिवायडेड आहे. आता फॉर्म्युलेज बघायचे आपल्याला. सपोज ही जे रेंज रो सिलेक्ट केलेली रो दिसते का? स्टुडंट्स सिलेक्टेड रो दिसतेय का विजिबल? Yes, ma'am. आता या रो मध्ये सपोज त्याला मिनिमम सगळ्यात कमी मार्क्स कोणत्या सब्जेक्ट मध्ये मिळाले, किंवा आपण असं करू की JPR सब्जेक्ट आहे आणि इतके स्टुडंट्स आहे, तर ह्या स्टुडंट्स मध्ये सगळ्यात मिनिमम मार्क्स कोणत्या स्टुडंटला आहे इन जावा सब्जेक्ट, जावा प्रोग्रामिंग. तर आपण इकडे फॉर्म्युला अप्लाय करणार आहे, इन्सर्ट फॉर्म्युला इन्सर्ट मॅक्स आणि रेंज आपण देतोय, हे बघा रेंज सिलेक्ट करतोय. स्टार्ट टू एंड म्हणजे ज्या रेंज मध्ये तुम्हाला सर्च करायचंय ना ती रेंज आपण दिली. तर आपल्या पहिल्या स्टुडंटचा जो तो सेल आहे जो ब्ल्यू कलर मध्ये दिसतोय त्या सेलचा ऍड्रेस आहे E17. ओके, हे बघा रो आहे, कॉलम आहे E आणि कॉलम त्या E कॉलम मधला तो नंबर आहे 17. दिसतंय का हे? Yes, एक ma'am. मिनिट ऍरोने दाखवते मी, हे बघा 17E हा झाला, E17 हा ऍड्रेस झाला या सेल साठी 60 नंबरच्या. ओके, आणि लास्ट सेलचा ऍड्रेस काय E29. सो हा ऍड्रेस दिसतोय का मॅक्स फंक्शनला इज इक्वल टू सिम्बॉल मॅक्स इनटू ब्रॅकेट E17 कोलन E19 29. म्हणजे ह्या रेंज मध्ये E17 टू E29 ह्या रेंज मध्ये मॅक्सिमम व्हॅल्यू ज्या सेलची असेल ती सेल तो फाइंड आउट करेल बाय अप्लाइंग द फॉर्म्युला. विच फॉर्म्युला? कोणता फॉर्म्युला अप्लाय करू? मॅक्स ना? IF. मॅक्झिमम व्हॅल्यू फाइंड आउट करायसाठी आपण मॅक्स हा फॉर्म्युला यूज करतोय. हे बघा मॅक्स फंक्शन ऍक्च्युली ते फंक्शन आहे, फंक्शन इन्सर्ट केले आपण. एकतर तुम्ही इथून इन्सर्ट करू शकता किंवा तुम्ही डायरेक्ट टाईप करू शकता. बरोबर, सम नकोय आपल्याला. हे बघा ती सेल वरती जायचं, इकडे क्लिक करायचं, मॅक्स वर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर तो रेंज ऑटो ही 2च सेलची घेतोय, पण आपल्याला पूर्ण रेंज पाहिजे म्हणजे आपण ती ब्ल्यू सेल वर परत न्यायची. एंटर.
रिझल्ट डिस्प्ले होतोय बघा एंटर केल्यानंतर 60. ह्या रो मधली हायेस्ट व्हॅल्यू कोणती त्याने फाइंड आउट केलंय. रोल नंबर फर्स्टची म्हणजे रोल नंबर 1 ची जी व्हॅल्यू 60, ह्या पूर्ण रो मध्ये ही हायेस्ट व्हॅल्यू दिसतंय. येस मॅम. आलं का लक्षात फॉर्म्युला कसा इन्सर्ट केला आपण. मॅम परत सांगा ना. हे बघा, कंटेंट अवेलेबल आहे हा तर कळला ना. टेबल आहे एक, त्याच्यात त्याचे मार्क्स आहे सब्जेक्ट वाईज. येस मॅम. येस और नो. हा, आता इथून पुढे फॉर्म्युला सांगते. ह्या सेलवर रिझल्ट कुठे पाहिजे आपल्याला, याच्यातली जी व्हॅल्यू ग्रेटर आहे ती कुठे डिस्प्ले झाली पाहिजे. इथे मी ही सेल सिलेक्ट केली, मला इथे पाहिजे. तुम्हाला कुठे पाहिजे सांगा मला. तुम्ही सांगा मला एक सेल, की त्या सेल वरती तिथं व्हॅल्यू आली पाहिजे मॅम. चंचल, वैभवी, येस मॅम. एक सेल सांगा मला, की कोणत्या सेलच्या इथे आपल्याला व्हॅल्यू आणायची. तुम्हाला काय खालची विचारते रो. मी, तुम्हाला लक्षात येण्यासाठी. हा, ऍड्रेस सांगा त्या त्याच्या सेलचा. E31, E34 असं सांगा. 32. 34 बरोबर. E31. हा, E31 घेऊ का. E31. येस मॅम. येस हे मॅम. बघा, E31 ची व्हॅल्यू सेल सिलेक्ट केली आपण फक्त. आता आलं लक्षात. आता सेल सिलेक्ट केल्यानंतर आपण फॉर्म्युला इन्सर्ट करतोय. ऑटो सम इकडे दिसते, हे फंक्शन इन्सर्ट करायचं सिम्बॉल. येस मॅम. हा, इथे ॲरो आहे बघा, ॲरोला क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर खाली ऑप्शन्स दिसतात. आता हे कॉमन वाले फंक्शन्स आहे म्हणून इथे वरती दिसत आहे. आपल्याला अदर दॅन एनी अदर फंक्शन यूज करायचं असेल तर मोर फंक्शन वर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर इथे ह्या बॉक्स मध्ये दिसतंय बघा, मोस्ट रिसेंटली युज्ड. इथे तुम्ही ऑल म्हणू शकता. ऑल म्हणजे ऑल टाईपचे फंक्शन्स अवेलेबल होत आहे. आपण मोस्ट ऑफ टाइम मॅथमॅटिकल किंवा लॉजिकल यूज करतो. ओके, सो आता इथे क्लिक केलं, मोर फंक्शनला क्लिक केलं, इकडनं आपण मॅक्स फंक्शनला सिलेक्ट केलं. मॅक्स वरती क्लिक केल्यानंतर ओके वर क्लिक केलं. आता बघा, तो विचारतोय रेंज. सो आली का व्हॅल्यू. व्हॅल्यू दिसतेय का. मॅक्सिमम व्हॅल्यू आली बघा त्या रो मधली 60. आता आपण मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड आउट करू सेम मेथडने. खालच्या सेल मध्ये घेऊ आपण. इथे आपण टाकू मॅक्स. आता हे बघा, ह्या सेलला आपण फॉर्म्युला सिलेक्ट केला. फॉर्म्युला नंतर रेंज अप्लाय केली. रेंज अप्लाय केल्यानंतर ऑटो रिझल्ट डिस्प्ले झाला फॉर दॅट पर्टिक्युलर रो. सेम नेक्स्ट सगळ्या रोला आपण अप्लाय करू शकतो विदाउट रिपीटिंग द प्रोसिजर. फक्त त्याचा कॉर्नर सिलेक्ट करायचा आहे त्या सेलचा ज्याला आपण फॉर्म्युला अप्लाय केला, आणि त्याला ड्रॅग करत न्यायचे पुढपर्यंत. बघा दिसतंय. सगळ्यांचे मॅक्सिमम नंबर त्याने फाइंड आउट केले, पण त्या रो मधले. रिलेटिव्ह फंक्शन आपण जे म्हणतो ना, रिलेटिव्ह
ऍब्सोल्यूट फंक्शन आणि सेकंड रिलेटिव्ह मीन्स वॉट की आपण जेव्हा ही सिलेक्ट केली ना सेल, हे बघा ह्या सेलला जेव्हा आपण फंक्शन फॉर्म्युला अप्लाय झालाय तिथे दिसतंय बघा E17:E29 म्हणजे फॉर्म्युला अप्लाय झालाय मॅक्सिममचा आणि रेंज आहे ह्या रोची. जेव्हा तो फॉर्म्युला तुम्ही पुढे ड्रॅग ड्रॉप करत नेता ना तेव्हा रेंज चेंज होते बघा ऑटो. पुढच्या रोची रेंज आली दिसते F17 to F29. नेक्स्ट सेलला बघा परत त्याने त्या रोची जी रेंज आहे ना ती घेतली. हे झालं मॅक्स फंक्शन. आता मीन फंक्शन बघू. मीन मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड करू या मॅम सगळ्या रोज मधली. तुम्ही राईट बोला. क्लिकने ड्रॅग केलं ना? हो हो. मीनला बघा मोर फंक्शन इकडे शोधू आपण. ऑल मध्ये सापडेल आपल्याला. मीनला सिलेक्ट केलं, ओके केलं. ओके केल्यानंतर तो आपल्याला रेंज विचारतोय. आता रेंज आपली पहिली सेल टू लास्ट सेल आणि ओके. 28 ही मिनिमम व्हॅल्यू त्याने डिस्प्ले केली आहे का? 28 आहे. 28 पेक्षा पण लेस व्हॅल्यू आहे बघा इथे 22. पण ती त्याने का घेतली नाहीये तर @चा सिम्बॉल आहे ना, दिसतंय का? कंडो मिळालेला इथे @चा सिम्बॉल आहे म्हणून ती व्हॅल्यू घेतली नाही. आता ती जर व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची असेल ना तर त्याला काय करावं लागेल, त्याचा काढून टाकावं लागेल आपल्याला. सो काय बघत होतं आपण मीन ना, मीनला हे बघा याच चा सिम्बॉल काढलं आणि एंटर प्रेस केला आपण तर 22 व्हॅल्यू आली बघा इथे, दिसतंय? या सेल मधली म्हणजे या रो मधली मिनिमम व्हॅल्यू कोणती आहे तर 22 आहे. तर 22 आधी का नाही घेतली, तिला चा सिम्बॉल होता म्हणून त्याने ती व्हॅल्यू डिटेक्ट झाली नाही. सो दॅट चा सिम्बॉल रिमूव्ह करावा लागतो. असो, स्टार असो, फेल कोणाला येतं, कंडो मार्क्स ज्यांना मिळाले त्यांना येतं. फेल असेल तर तिथं स्टार येतं मार्कशीट वरती. नंतर असे डिफरंट सिम्बॉल्स आहेत मार्कशीट रिलेटेड. ते सगळे सिम्बॉल्स तुम्हाला रिमूव्ह करावे लागतात फॉर अप्लाय फॉर्म्युला. आता सेम आपण तोच फॉर्म्युला ड्रॅग ड्रॉप करू पुढच्या सगळ्या रोजला. झालाय का अप्लाय बघा बरं, आली का व्हॅल्यू? प्रत्येक रो मधली मिनिमम व्हॅल्यू दिसते का बघा, एखादी क्रॉस चेक करा तुम्ही. येस और नो? Yes, ma'am. ओके. सो हे झालं फॉर्म्युला इन्सर्शन इनटू द फंक्शन इन्सर्शन इनटू द एक्सेल वर्कशीट. स्प्रेडशीट पण म्हणू शकता तुम्ही त्याला. आता आपण बघू काउंट नंबर.
काउंट. आता आपण काउंट हा फॉर्म्युला यूज केलाय. सिम्पल काउंट आपण काउंट केलाय की आपण जितकी सेलची रेंज दिली ना त्या सेलमध्ये त्या रेंजला नंबर ऑफ काउंट किती सेलचा, तर त्याने नॉर्मल काउंट केलाय 13 सेल काउंट केलाय त्याने फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. हे बघा त्याच्यावरती त्या फॉर्म्युलावर जर तुम्ही डबल क्लिक केलं ना तर तुम्हाला रेंज दिसेल, तुम्ही दिलेली रेंज दिसते का इथे. तेवढ्या टोटल रेंजमध्ये तुम्ही जी रेंज सिलेक्ट केली त्या रेंजमध्ये नंबर ऑफ टोटल किती सेल्स सिलेक्टेड आहे त्याचा जनरल काउंट त्याने दिलाय. बरोबर. आता आपण काउंट इफचा फॉर्म्युला यूज करू, फंक्शन यूज करू. काउंट इफ का करायचं आपल्याला, फॉर एक्झाम्पल 100 मार्क्सचा पेपर असेल तर पासिंग कितीला आहे 40ला. बरोबर. 70 मार्काच्या पेपरला पासिंग कितीला आहे, हे बघा जावाचा जो थिअरीचा पेपर होता तो 70 मार्कचा आहे, तर 70 मार्कला पासिंग कितीला आहे कोण सांगू शकतं. 35. 28. कितीला पासिंग आहे 28 ला. बरोबर. 100 ला 40 तर 70 ला किती, ट्वेंटी एट आहे. बरोबर ना. ऐकताय की फक्त चालू आहे म्हणून चालू आहे. श्रावणी. येस मॅम. समजतंय का. हो ते आता ट्राय करून बघतो. बर. हे बघा 100 मार्क्सला जर तुम्ही एवढंच कन्सिडर करा 70 मार्क्सचा पेपर आहे. बरोबर. आता यातले कोणते स्टुडंट पास झाले हे तुम्हाला चेक करायचंय, तर ते कसं चेक होईल, किती नंबर ऑफ स्टुडंट्स पास आहे हे कसं चेक होईल. ज्या स्टुडंट्सचे मार्क्स एकतर इज इक्वल टू 28 किंवा ग्रेटर दॅन 28 असेल तितके स्टुडंट्स पास असतील. बरोबर. येस मॅम. हा, तर आता तो काउंट आपण कसं शोधणार आहे बघा. इज इक्वल टू, परत आपण फंक्शन अप्लाय करणार आहे काउंट इफचं फंक्शन. काउंट इफ सिलेक्ट केलं फंक्शन, इन्सर्ट फंक्शन मधून ओके वर क्लिक केलं. बरोबर. ओके वर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला पहिले रेंज द्यायची, जसं आपण सगळ्या नॉर्मल फंक्शन्सला रेंज देत होतो ना, इथे आपण परत रेंज देतोय बघा 60 to 54. झाली रेंज आपली E17 to E29. आता क्रायटेरिया,
व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 28. म्हणजे काय? नंबर कधी काउंट करायचा? जेव्हा त्या सेलची व्हॅल्यू ही एकतर 28 असेल किंवा 28 पेक्षा जास्त असेल, त्या सेलचा काउंट 1 पकडायचा. अशी व्हॅल्यू टोटल काउंट नी काउंट करायची आणि ती डिस्प्ले करायची बाय युजिंग द फॉर्म्युला काउंट इफ. Count if, but condition is applied. Condition is what? Value of that particular cell is greater than or equal to 28. Okay. So number of 12 सेल ची जी व्हॅल्यू आहे ती ग्रेटर दॅन 28 और इक्वल टू 28 आहे. म्हणजे 28 किंवा 28 पेक्षा जास्त किती सेल्सची किंवा किती मुलांना 28 पेक्षा जास्त किंवा 28 मार्क मिळाले, म्हणजे इन शॉर्ट किती स्टुडंट्स पास झाले. तर नंबर ऑफ टोटल सेल्स किती होत्या? आपल्या 13 होत्या, बरोबर. इथे खाली काउंट दिसतोय बघा एरोने, आपण सिलेक्ट केले त्याचा काउंट डायरेक्टली दिसतोय 13. आपण काउंट टोटल काउंट फंक्शनने पण इथे आणलं होतं 13. 13 पैकी किती मुलं पास आहे? 12 मुलं पास आहे. एक जण कोण फेल आहे याच्यात? तर हा 22 चा दिसतोय का? 22 सेल दिसते का ही? हा Yes, एकच ma'am. स्टुडंट फेल आहे, बाकीचे सगळे स्टुडंट पास आहे. पण हे आपण काउंट नाही केले मॅन्युअली, हे फंक्शनने आणलंय आपण फंक्शन यूज केलं होतं काउंट इफ. Count if function is used and condition is applied with that particular function. हे बघा, पहिले रेंज आहे इज इक्वल टू चा सिम्बॉल आहे वरती बघा, पूर्ण फॉर्म्युला दिसतोय. इज इक्वल टू काउंट इफ सगळं कॅपिटल आहे, ब्रॅकेट मध्ये E17:E29 ही झाली रेंज ऑफ दॅट फॉर्म्युला. ज्या तो फॉर्म्युला आपल्याला कोणत्या रेंज वरती अप्लाय करायचा आहे? तर E17 to E29. आणि कंडिशन आपण अप्लाय केली विथ दॅट फॉर्म्युला. व्हॅल्यू त्या सेलची व्हॅल्यू इज 28 पाहिजे किंवा 28 पेक्षा ग्रेटर दॅन पाहिजे. येत आहे का लक्षात? तुम्ही हा फॉर्म्युला ऍज इट इज लिहा तर वहीमध्ये कुठेतरी रफ अप्लाय करताना तुम्हाला सोपं जाईल. ही फक्त ह्या सेलच्या ज्या व्हॅल्यू आहे ना ब्ल्यू कलरच्या, त्या तुम्ही तुमची जी रेंज राहील ना त्यानुसार द्या. बाकीचा फॉर्म्युला हा ऍज इट इज राहील. लिहून घ्या हा फॉर्म्युला. सो हे होतं आपण डिफरंट फंक्शन्स यूज केले. आता